ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਾਂਝ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਏਕਾ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰਾ, शब्द दिखाए सतगुर पूरा। एका जोत जोत है शरीरा, शब्द दिखाए सतगुर पूरा। आपे फर्क की तोन खटे अंतर, आपे बनत बनावणिया। आऊं वारी जियों वारी, हर सच्चे के गुण गावणिया। बाज गुरु को सहज न पाए, गुरमुख सहज समावणिया। रहाओ तू आपे सो है, आपे जग मोह है। तू आपे नदरी जगत परोवै, तू आपे दुख सुख देवै करते। गुरमुख हर देखावणिया। आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुर मन वसाए। शब्दे उपजै अमृत बाणी, गुरमुख आख सुनावणिया। आपे करता आपे भुगता, बंधन तोड़े सदा है मुक्ता। सदा मुक्त आपे है सच्चा, आपे अलख लखावणिया। आपे करता आपे भुगता, बंधन तोड़े सदा है मुक्ता। सदा मुक्त आपे है सच्चा, आपे अलख लखावणिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगा टल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपर अपार बख्शिश। शाम समय ओंटारियो खालसा दरबार दे इस पावन दीवान विच असीं हाज़रीन हो पाए हाँ। भावें शरीर करके आए हाँ या सुरत करके घरां थावां तो टीवी राही या होर मीडिया सोर्स राही हाज़री लवा रहे हैं। वडभागी हाँ। ये समा गुरबाणी व्याख्या दा है। इस विच माझ राग के बचन गुरु अमरदास साहब जी का पावन संदेश विचार गोचरे चल रहा है। जो बचन आपने सरवण किया है, शुरुआती 4 बंद पढ़े ने। अज तो इस बचन की सी शुरुआत कर रहे हैं। विचार रहाओ दे पदे तो प्रारंभ करते हैं। गुरु अमरदास साहब जो नवाजिश करते, हाँ वारी ज्यों वारी हर सच्चे के गुण गावणिया। बाज गुरु को सहज न पाए, गुरमुख सहज समावणिया। हाँ वारी ज्यों वारी, मैं अपना आपा कुर्बान करदा, मैं अपनी जिंद वारदा हाँ। किदे तो जी? हाँ वारी ज्यों वारी हर सच्चे के गुण गावणिया। जिहड़े उस हरी सच दे, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो उहदा गुणगान करदा आ। हुण इहदे विच इह है कि रब विच विश्वास करना, रब दी हस्ती नूं सुरत करके प्रवान करना, उहदे अंदर जीवन अपने लगा के उचेरियां चुकना, जिहदे सदका समाज दे सारे रूप भले वास्ते हुंदे, भले विच लगदे ते उन्हां दा भला करन दी बंदे नूं समर्था मिलदी। इस सारे किरदार नूं गुरु अमरदास साहब इत्थे एडमायर करदे, उद करन वास्ते सानूं इंस्पिरेशन देंदे। दैट इज़ द मेन मैसेज बिहाइंड दीज लाइन्स। भी हाँ वारी ज्यों वारी, मैं अपना आपा वारदा, मैं अपना आपा कुर्बान करदा हाँ। हर सच्चे के गुण गावणिया। जो सच है, रब है, जो उहदा गुणगान करदा, उहदी वडियाई विच अपने आप नूं लाउंदा।
ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨਾ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਪਾਏ। ਸਹਿਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪੇਸ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਪੀਡ, ਇੱਕ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਈਡੀਅਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਹਿਜ ਪੱਕੇ ਸੋ ਮੀਠਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਚੇਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਜਾਂ ਟਿਮ ਹੋਰਟਨ ਜਾਂ ਸਟਾਰਬਕਸ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਜਿਤਨਾ ਫੂਡ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 4-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੈਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅਸਰਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਪਨ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਹਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਜ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਂਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਜੀਣਾ, ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਦਾ ਲਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਜ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲਸਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਕਾਲੇਪਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਦਕਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਹਿਜ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਐਨੀਵੇਅਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ happen or nuclear actually somehow it can happen, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੈਸਿਵ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਕੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਹੈਪਨ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜੈਪਨੀਜ਼। ਲੋਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਿਟਲਰ ਜਾਂ ਮੋਸੋਲੋਨੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਕਰਾਈ। ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਹਾਓ ਵੈਦਰ ਨੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਦੇਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਦੇਅਰ 2 big cities, ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਐਂਡ ਨਾਗਾਸਾਕੀ। ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ ਦੈਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਆਰ ਡਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਜ਼ੀਰਾ ਆ, ਆਈਲੈਂਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਉਂਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈਆਂ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਸੱਟ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਬੜੇ ਲਗਾਤੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਰਗੇਟ ਦੈਟ ਦੇ ਵਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਜਾਂ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਕਦੀ। ਖੈਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਨੋਟ ਵਿਦ ਦ ਬੁਲੇਟਸ ਔਰ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਪਲ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਈਵਨ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਨੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕੋਈ। ਸੋਨੀ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਏਡੀਆਂ ਜਾਇੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੀਐਮ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇ ਫੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਟੋਯੋਟਾ ਤੇ ਹੋਂਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਦੇਰ ਨਥਿੰਗ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈਵਲ ਆ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੇ, ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਨ ਪਕੜਨਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ 2.5-3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ PhD ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ। ਦੇ ਡੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਵਰ ਫੋਰਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ, ਬਰਡਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਗ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬੈਗ, ਏਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਸਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਗ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ, ਗਰੋਥ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਪਿਆ ਆ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੋਚੋ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10-12 ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਬੋਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਫਾਦਰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਟਰੋਫੀ ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਿਨ ਇਟ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੂਗਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਵੱਡੇ ਜਾਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਆਪ ਉਹ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਾਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੜੀ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣੇਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸਹਿਜ ਪੱਕੈ ਸੋ ਮੀਠਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਿਸ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਛੂਆ ਛੂਤ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੋਣੇ ਪਿੱਟਣੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇਤੂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? 240 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ, 10 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਸਾਡੇ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ, ਈਡੀਅਮਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 100 ਸੁਨਾਰ ਕੀ ਏਕ ਲੋਹਾਰ ਕੀ। ਆਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਜਿੱਥੇ 2-3 ਚੋਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਹੂ ਕੇਅਰ। ਪਰ ਸੁਨਿਆਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਨਿਆਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੋਟ ਮਾਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ 100 ਚੋਟਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਸ ਧਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਇਹ ਹੈ ਧੀਰਜ। ਬੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਉਸਰਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਜਸਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਵੇਮ ਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਕਾਲਾਪਨ ਆਏਗਾ। ਕਾਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਹੱਫ ਜਾਂਦੇ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੱਫ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਰਚੂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਲਮ ਫੜਨੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਟੀਚ ਹਿਮ ਔਰ ਹਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਫਸਟ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਸਿਖਾਓ, ਸਹਿਜ ਸਿਖਾਓ, ਟਿਕਣਾ ਸਿਖਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੌਦਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਯੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ UBC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ UFT ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਬਣਾ ਕੇ। ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਪੂਰੀ PhD ਕਰ ਲੇ, ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੇਸ਼ੈਂਸ। ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ, ਕਿਸੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਇਹ ਅਕਿਊਮੂਲੇਟ ਕਰੇ, ਅਟੇਨ ਕਰੇ, ਐਫਰਟ ਪਾਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੇਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਪੇਸ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਾਮੀ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰੱਗਸ ਆ ਗਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਫੋਕਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ।
मैं तो ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ADD ਤੇ ADHD ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੀਚਰ ਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਦਾ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆ ਡਾਇਗਨੋਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਡਾਇਗਨੋਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੋਡਰੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ADD ਹੈ, ADHD ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਆ ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਆ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕਸ, ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਵੀ ਗੋਇਨਾ ਵੀ ਵੈਰੀ ਫੋਕਸਡ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਰ ਪਾ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੋਲਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਇਰ ਡੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਥ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਥ ਸਹਿਜ ਦਾ ਪਾਥ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਹਿਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾਦਾ ਇੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੁਰਾਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਤ ਇਹ ਆਈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਨੋਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਮਾਈ ਟਾਈਮ, ਆਈ ਐਮ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਵਰਕ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਇਨ ਦ ਹੋਲ ਗਲੋਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨਾ ਲਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਆਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਐਨਰਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਬਿਲੀਵ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ 4 ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤਣਾ, ਉਸ ਥਾਟ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਆ, ਤੇਰੀ એનર્ਜੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬਾਣੀ, ਇਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕਾਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਬਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਾਵਰਟੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਡੀਲ ਇਨ ਦੇਅਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ। ਉੱਥੇ ਡੀਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਹਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਲਾਪਨ। ਕਾਲੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੀਟ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ।
ਕੁਰਜਦੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਾਜ, ਲੋਕ ਲਿਹਾਜ਼, ਲੋਕ ਸ਼ਰਮ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰਕੇ ਬਸ ਪਾਲ ਪਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਪੱਕੈ ਸੋ ਮੀਠਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਿਠਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਆਨੰਦ ਇਹ ਕਾਲੇਪਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਭਾਅ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਮ ਕਦਮ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਏਗੀ, ਹਮ ਤਾਲ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ, ਹਮ ਸਾਇਆ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ, ਹਮ ਰਵਾਨਗੀ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਤੇ ਹਮ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਦੋ ਖਿਆਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਬਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਝਗੜਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਤੂੰ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਮੇਰਾ ਸੋਚਣਾ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਜੇ, ਆ ਸਾਰਾ ਰੂਪ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਈਏ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਸਹਿਜ। ਇਸ ਲਈ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਆਵੇ। ਬਕੌਲ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਜੇ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਪਲ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਉਬਾਸੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਆ ਜਾਏ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਟੀਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਵੇ ਜੇ ਸਹਿਜ ਹੋਏ, ਜੇ ਟਿਕਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚਾ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ। ਵੈਸੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਬਟ ਹੀ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਸਮ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਕਟਿਕਲੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਏ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਥਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ, ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਯੰਗ ਆ, ਸੋ ਵੈਰੀ ਕੁਆਇਟ ਬਿਜ਼ੀ। ਇਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬਲ ਬੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਨੱਠੇ ਫਿਰੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੈਠਣਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਸਿਟ ਨੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਕੈਨ ਰੀਡ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਕੈਨ ਸਿਟ ਕੁਆਇਟਲੀ ਆਫਟਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਯੂਰ ਚੇਅਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾਪਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੇਸ ਆ, ਪੇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ। ਉਹ ਪੇਸ ਇਹ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਹਲੜ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਸਹਿਜ। ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਬਿਲੋਵਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਬਿਲੋਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ। ਆਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਸਾਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾਪਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬੈਕ ਹੋਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਏਜ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ, ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਸ ਨਸਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਢੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪਲੇਟ ਨੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਪੀਣੀ, ਬਾਹਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਮਸਲ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਂ ਚੋਣੀਆਂ, ਮਿਲਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਮਸਲ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਨੈਕ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਿਡ ਮੈਟਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਾੜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਧਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਨੇਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬਿਲੋਵਣ ਦੀ, ਰਿੜਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥਨ ਆ, ਰਿੜਕਣਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਮੰਥਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾੜ ਲਓ, ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਮਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਤੱਤ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਿਓ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਿਆਲ, ਸੋਚਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਰੇੜਕਾ ਕਰਨਾ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੋਂ ਸਾਰ ਤੱਤ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਣਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਐਵੇਂ ਬਿਲੋਵੋ ਜੋ ਤਤ ਨਾ ਮਰ ਜੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਲੋ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਸਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪੇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਰਿੜਕਣਾ ਮਾਈਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰਹ ਘਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਧਾਣੀ ਪਾ, ਦੁੱਧ ਰਿੜਕ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਦੁੱਧ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਝ। ਇਹ ਬਿਲੋਵਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਲਗਾਉਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਿਮਰਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਆ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਪਾਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਾਸਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਪਾਥ ਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਕਾ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰਾ। ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਜੰਗਲ ਬੇਲਿਆਂ 'ਚ ਲੱਭੋਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੱਭੋਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜੋਤ ਆ,
ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਰੱਬ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਆਭਾ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਮੇਰ ਤੇਰ, ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਦੁਆਇਖ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀਂਦਾ, ਐਨਰਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਓਵਰ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ਸ, ਸਕਿਜ਼ੋਫਰਨਿਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਰੂਆਨਾ, ਕੈਨਾਬੀਸ ਦਾ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਆ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਗਿਨੀ ਪਿਗਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲੌਂਗਟੀਟਿਊਡ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੇ, 40 ਦਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣਾ, ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਤ ਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਡਰੱਗਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਿਸਿਨੇਸ਼ਨ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੇਜ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਸਟੇਜ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲੂਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਨੋਇਡਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਮੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਨ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਮੀ, ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੀ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ, ਤੀਸਰਾ ਵੱਖਰਾ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਏਕਾ ਜੋਤ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਓਗੇ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਓਗੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ। ਵਸਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਦਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਪਾਇਲਟ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਇਲਟ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਕ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੇਥ ਲੋਕਾਂ ਲੋਸਟ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਧਰ? ਬੀਇੰਗ ਏ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਜੰਗਲ ਰਾਜ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਤੇ ਬੰਦਨ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਆਪੇ ਫਰਕ ਕਿਤੋਂ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਆਪੇ ਬਣਤ ਬਣਾ ਬਣਿਆ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਣਤਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਘਟਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਡਾਈਵਰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦਾ ਸਹਿਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਕਾਲਾਪਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਕਾਲਾਪਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫੈਨੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਾਥ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਦਾ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।